ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 31/3/2026ಕ್ಕೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಘಟನಾ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಘಟನಾದ ವಿಲೋಮ ರೂಪ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಡನಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೈಸೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ನಾರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಶಬ್ದಕ ಅನ್ಯವಚನ ರೂಪ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಟ್ಟಿದು ಅನ್ಯವಚನ ರೂಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬೈಠನಾ ಕಾ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈಠನಾ ಇದರದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿಟಾನಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಬ್ದ ಇಸ್ ಸಂಧಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎನ್ ಸಂಧಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಎನ್ ಸಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೈಸೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ. ಇನ್ನು ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಬಾದ್ ಸುಬಹ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. ಆಪ್ ಸಾಧಾರಣ ರೋಬೋಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಮ್ ಚಲಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ ಸಾಧಾರಣ ರೋಬೋಟ್ ಸೇ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅನುರೂಪತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಬೇಇಮಾನ್, ರೇವಡಿಯಾ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ईमानदार. स्थानीय ठेकेदार जलालुद्दीन, उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम. हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर. ತುಳಸಿದಾಸ ರಾಮಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ, ಸೂರದಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಒನ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕೌನ್ಸಿ ಹೇ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈ. ಸಿಂಗಪೂರ್ ಆದಿವಾಸಿ ಕहाँ रहते थे ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಆದಿವಾಸಿ पूर्वोत्तर भारत में रहते थे. ಇನ್ನು हंस का गुण कैसा होता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. दूध पीकर पानी को त्याग देता है. आधुनिक मानव का यान कहाँ जा रहा है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ का यान ಗಗನ में जा रहा है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೋಟಲಿ 8 ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ, ಟೋಟಲ್ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೆ ಲೇಖಕ್ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. इन्हें जैनुल आब्दीन ने नमाज के बारे में क्या कहा. जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें आयु, धन, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. इन्हें नेक्स्ट 19वें प्रश्न, लेखक परसाई जी ने मंत्री जी को क्या समझाया. सो द आंसर इज ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी करे तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी. इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು बाल शक्ति की टोली गांव का उद्धार कैसे करती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हैं, गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपते हैं, गांव का कचरा एक निश्चित जगह में डालते हैं. इस प्रकार गांव को एक नया जीवन प्रदान करते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. माता यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया है, ओके, उसे मोल लिया गया है. नंद और यशोदा तो गोरे हैं पर उनका शरीर क्यों काला है ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು कविता में मानव के सही परिचय को कैसे दर्शाया गया है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. मानव का सही परिचय, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है. मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है वही मानव कहलाने का अधिकारी है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. सो द आंसर इज शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है. बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है.
इधर शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? शनि ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से हुआ है। इन लास्ट इतो शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? सो ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अथवा मीना मैडम ने अंत में बच्चों को क्या संदेश दिया अंत ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। बच्चों आज से ही नहीं अभी से नागरिक के कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। इससे आपका हित होगा और देश का भी ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ फर्स्ट इतु गिल्लू और लेखिका के बीच स्नेह भाव का वर्णन। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से प्रेम था, इसलिए उन्होंने गिलहरी को कौवे से बचाया, उसके लिए झूला तैयार किया, उसे बड़े प्यार से थाली के पास बिठाकर खाना सिखाया, मरते समय उसे बचाने की पूरी तरह कोशिश की, सोनजूही के लता के नीचे उसकी समाधि बनाई ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है, स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। यस, कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी ऐहोले पट्टदकल्लू में मंदिर है, वह बहुत सुंदर है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियाँ सजीव लगती है। श्रवणबेलगोला का 57 फुट ऊंची मूर्ति दुनिया को त्याग और शांति का संदेश देती है। इन सोशल नेटवर्किंग का साइटों के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह ला खड़ा किया है। उसके कई साइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। इन धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। धीरज सक्सेना के परिवार में साधुराम नाम का एक नौकर था। उस दिन वह चलती बस से गिर गया, उसे खतरनाक चोट आई, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सक्सेना का परिवार बड़ा था, उसे अपने परिवार वालों का यह कष्ट न देखा गया, इसलिए धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय लिया ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ। ಇನ್ನು महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है ಅಂತ ಕೇಳಿದರು। सो महिला की साहस गाथा पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। इस पाठ से छात्र साहस, धैर्य, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना, दृढ़ निश्चय आदि आदर्श गुण सीख सकते हैं। साथ ही हिमालय के ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ सो आंसर कंप्लीट ಆಗ್ತದ। नेक्स्ट वन, कवि मातृभूमि कविता में प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन कैसे करते हैं? मातृभूमि प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत सुंदर है। मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। मातृभूमि के वन उपवन फल फूलों से भरे हैं। मातृभूमि के अंदर अपार खनिज संपदा है। इन समय अनमोल है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समय अत्यंत अनमोल है। समय का महत्व धन से भी अधिक है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। संसार की कोई भी संपत्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती। इन दोहात भावार्थ इतु दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, ತುಳಸಿ ದಯಾನ ಛಾಡಿಯೇ ಜಬಲಗ ಘಟ ಮೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇತ್ತು। ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು। ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दयालु बने रहना चाहिए। इन कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ, सत्य की महिमा अपार है, सत्य अत्यंत शक्तिशाली है, अतः हमें सत्य पालने का अभ्यास करना चाहिए। ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। 4 ಮಾರ್ಕರ್ बसंत एक ईमानदारी लड़का है। ನೋಡಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ದವ್ರದ್ದು, बसंत एक ईमानदार बालक था। वह छलनी, बटन, दिया सलाई आदि बेचकर अपना जीवन चलाता था। वह स्वाभिमानी बालक था, किसी से दया की भीख नहीं लेता था। मोटर दुर्घटना में घायल होने के बावजूद उसने राजकिशोर के पैसे अपने भाई के हाथ में देकर वापस लौटाया। इस प्रकार बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು पंडित राजकिशोर के परोपकार गुण के व्यक्ति थे, स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। वे मजदूरों की बस्ती में जाकर उनकी देखभाल करते थे। बाजार में मिले बसंत से प्रभावित हुए, उसे मदद करने की इच्छा से एक छलनी खरीद ली। घायल बसंत की इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। बसंत को अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध भी किया। इस प्रकार पंडित राजकिशोर एक परोपकारी व्यक्ति थे।
ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, ಸಂಘರ್ಷ का मैदान मत भागो तुम ಅಂತ 4 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಒಂದು 3-4 ಸಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಲಾಭಗಳು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೂಚನಾ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, IT ಮತ್ತು ITS, ವಿಡಿಯೋ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಕರಣ, ಸಂದೇಶ ಭೇಜನ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಕರ್ನ, ಪೈಸೆ ಭೇಜನ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ನಿಬಂಧ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಯಿ ಸಕಾರನ್ ದೇತೆ ಹುಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನಾಂಕ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗದ, 31/3/2026 ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೇಷಕ್ ಬರೀತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ತರಗತಿ, ಶಾಲೆ ಹೆಸರು, ಊರು, ಸೇವಾಮೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬರೆದು ಶಾಲೆ ಹೆಸರು, ಊರನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ವಿಷಯ ಏನು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 दिन की छुट्टी की मांगते ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. आवाग उपयुक्त विषय के अनुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मैं बीमार हूँ, हम इलाज करवाने के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं, मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए मुझे आप 1/4/2026 से 2 दिन ಅಂತ ಇದೆ, 2/4/2026 तक 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें. ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಪ್ಕಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಅಬಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಬಕ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1ರ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.